सजनों बेलियो ते मित्रों अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुशहाल किसान तो मैं हाँ तुहाडा मेज़बान यासर मुमताज़। ते जिवें तुसीं जाणदे हो कि यह प्रोग्राम असी काश्तकारां दी आगाही वास्ते शुरू किया, जिंदे च असां काश्तकारां नूं ज़्यादा पैदावार हासिल करने वास्ते ज़री मशवरे देंगे। इस तो इलावा बीमारियों तो बचावन के तरीके दसांगे, जमीन तो दी तैयारी दे जो तरीके दसांगे, मुनासिब बीज का इस्तेमाल दसांगे। साडे नाल ज़री माहिरीन मौजूद होंदे ने, साडे नाल काश्तकार मौजूद होंदे ने। यह प्रोग्राम का सिलसिला सिर्फ तुहाडी आगाही वास्ते असी शुरू किया है। ते अज दा साडा प्रोग्राम बहावल नगर दे मौजा रब नवाजपुर तो शुरू किया जा रहा है, जिथे दे मकामी काश्तकार अब्दुल रशीद जिहड़े ने वो साडे नाल होणगे और ज़राअत अफीसर अमर इकबाल साहब जिहड़े ने वो साडे नाल होणगे। हुण मैं सब तो पहले मुखातब होना ज़राअत अफीसर अमर इकबाल साहब नाल कि वो अज साडे वास्ते की लैके आए ने और काश्तकारां नूं की पैगाम देन जा रहे हैं और मौसम के हवाले नाल सानू आगाह करन। अस्सलाम वालेकुम अमर इकबाल साहब। भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। मैं इस तरह के प्रोग्रामों बड़ा पसंद करना वा कि काश्तकारां नूं आगाही दिती जाए। ते अज जिस तरह तुसीं मौजा रब नवाज विच बैठे हो ते इत्थे एक मसला सानू कणक के हवाले नाल गलबात करांगे अज कि कणक दी मुख्तलिफ फसलों तो बाद जमीन की किवें तैयारी कर। यासर साहब, जिस तरह मैं दस रहा सी कि कणक दे वेला है इस टाइम कणक दी काश दा, ते इहदे काफी सारे मरहले होंदे ने। हुण इह तुसीं दसना है कि सब तो पहले असीं किहड़ी गल तो शुरू करिए। असूल ते बनदा है कि असीं सब तो पहले जमीन की तैयारी तो शुरू करिए ते बीज दे इंतखाब तो शुरू करिए। अगे हुण जिस तरह तुहाडा प्रोग्राम है तुसीं सवाल करोगे उस तरह चलांगे। बिल्कुल अमर साहब, ये तुसी जेड़ा पॉइंट मेरे वाल छड़िया मैं साडे मकामी काश्तकार अब्दुल रशीद साहब जेडे ने मैं उन्हां नूं आखांगा कि क्योंकि काश्तकार ने वो बेहतर जानते हैं कि साडे अज दे प्रोग्राम का आगाज कित्थों होना चाहिए। जी अब्दुल रशीद साहब, तुसी अमर साहब नूं दसो कि अज तुहानूं किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि साडा प्रोग्राम काश्तकारां वास्ते है, आगाही काश्तकारां वास्ते है। ते तुसी काश्तकार ही दसो कि अज तुहाडा सब तो पहले किहड़ा मसला बयान। मेरे वास्ते बड़ी एजाज की गल है कि जनाब और आमिर साहब मेरे कोल आए। सब तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे किसान भाइयों वास्ते जो प्रोग्राम लैके आए आमिर साहब और यासर भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो वैसे भी हुण कणक का टाइम आ गया, कणक बीजनी है, तो असी आमिर साहब नूं कहांगे सानू इस कणक के बारे च जमीन की तैयारी, जमीन का बीज और कितनी मिकदार बीज, केड़ी दवाई लानी है, फर्स्ट टाइम काश्त कदों टाइम शुरू होना है, तो एंड काश्त लास्ट टाइम कदों खत्म होनी है गंदम की काश्त, ये सानू सारी चीज़ों तो आगाह करनगे। आमिर साहब नूं इस चीज़ के बारे च असीं सवाल करने हैं जनाब। जी रशीद भाई, मैं कोशिश करांगा कि तुहाडे सारे सवालों का जवाब देवां अपने इलम के मुताबिक और अपनी समझ के मुताबिक। जिस तरह मैं कणक की गल कर रहा सी, ते कणक ही साडी मेन चीज़ है, मेन फसल है जिंदे ते असीं 3 टाइम रोटी खाने हैं ना, साड़ी जरूरत है। इस वास्ते कणक का बेहतर पैदावार लेना, ज्यादा पैदावार लेना साडे वास्ते भी जरूरी है, ताकि घर का पेट पालदे पालदे नाल असीं 4 पैसे भी कमा सकीए। वाई जुत्ती करन दा साडा मकसद ये है कि असीं कुछ अपने घर नूं भी संभालीए और कुछ जिहड़ी वाधू होवे उहनूं वेच के ते असीं अपने जिहड़े ना वो बच्चों के कपड़े लीड़े ने वो असीं लै सकीए और बच्चों की तलीम ते खर्च कर सकीए। कोई नवीं गड्डी वगैरह कोई चीज़ लैनी है तो असीं वो भी चीज़ां लै सकीए। ये मामलात सारे वाहियां नाल साडे जुड़े हुए ने। ते ये हुण टाइम आ गया है, वेला आ गया है कणक दी काश दा। ते कणक दी काश दे वाले नाल मैं सब तो पहले जिहड़ी गल हुंदी है ना, सानू वेखना चाहिए साडी जमीन किवें दी है। अगर साडी जमीन कलराठी है और सेम दा मसला है तो फिर सानू होर तरीके नाल काश करना पेगा। अगर साडी जरखेज जमीन है तो सानू होर तरीके नाल काश करना पेगा, और अगर साडी रेतली जमीन है तो सानू होर तरीके नाल चलना पेगा। तो सब तो पहले मैं थोड़ी जनरल गल्लां करांगा। मैं वो अगर कोई स्पैसिफिक गल होएगी तो तुसीं पुछोगे तो मैं तुहानूं जवाब दे देंगा, लेकिन मेरी कोशिश होएगी कि मैं जनरल गल्लां करां जिहड़े पूरे पंजाब और पूरे बहावल नगर और पूरे इलाके वास्ते वो कारआमद होवें। सब तो पहले अगर कलराठी तुहाडी जमीन है तो उन्हां वास्ते मैं अगर रिकमेंड करांगा कि खेड़ियां ते काश करन दी कोशिश करो। खेड़ियां ते किवें काश करांगे कि असीं जमीन नूं तैयार कर लईए। एक गल होर मैं करांगा कि जमीन की तैयारी ते बड़ा हुंदा है कि 2 हल चला दिओ, 200 एक दफ़ा रूटावेटर चला दिओ, फिर उन्हें ड्रिल कर दो। मैं इस चीज़ का थोड़ा जिहा मुख्तलिफ एंगल नाल दसदा हुंदा वां कि तुसीं जमीन नूं नरम, हमवार, बुरबरी, ये 3 चीज़ां ने पूरियां करनियां ने।
ਨਰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਮਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੁਰਭੁਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਲ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਮਵਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਸਲ ਡੋਬੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈਵਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਬ ਛੱਟ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਗਾਓ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣਾ। ਬੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ 125 ਤੇ 125 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਉਹ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੈਗ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ 3 4 ਬੀ 5 ਬੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਜ਼ਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2008 ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਨਾਜ 2017 ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਉਹ ਫਖਰੇ ਬੱਕਰ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਕਿਲੋ ਬੀ ਪਾਣਾ, ਬੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 30 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕਿਲੋ ਬੀ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 45 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 47 ਕਿਲੋ 46 ਕਿਲੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੂਟਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾਰੇਗਾ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਕਣਕ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬੀ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਟਿਆ ਫਟਿਆ ਬੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਿਥਾਈਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ ਬੀ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਟ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੋਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਫੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੱਟੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਡਰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਗਾਓ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਬੀ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 50-60 ਮਣ ਤੱਕ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਖਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰ 1 ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। 3 ਹਿੱਸੇ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, 3 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਗੋਬ ਤੇ ਆਗੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SOP ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ। SOP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ MOP ਨਾਲੋਂ। MOP ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ SOP ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ। DAP ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, DAP ਦਾ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਪਲਿਟ ਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਹਲ ਸੁਹਾਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਕਰਤਾ। ਛੱਟਾ ਖਾਦ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਹਰਾ ਛੱਟੇ ਦਾ 25 ਕਿਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਡਰਿਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੱਟਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜਰ ਨਾਲ ਖੇਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਕੀ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਗਾਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਰ ਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਜਾਈ ਸੀ DAP ਦੀ 1 ਬੋਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ DAP ਉਨੀਆਂ ਯੂਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, DAP 1 ਤੇ ਯੂਰੀਆ 3। ਤੂੜੀ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਝਾੜ ਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और साड़ी यही कोशिश है कि तुहाडे तक घर बैठे तुसी आपदे मोबाइल खोलो और कणक दी बिजाई दे मुतल्लक पूरी आगाही तुहाडे तक पहुंच जाए। इस खुशहाल प्रोग्राम दे तवसत नाल ज़राअत अफीसर साडे नाल हुंदे ने, मकामी काश्तकार साडे नाल हुंदे ने। हुण अगले प्रोग्राम नाल तुहाडे कोल असीं हाज़र होवांगे। अगले मौजे च नवा काश्तकार होएगा और नवा मशवरा होएगा और मशवरा ऐसा होएगा जिहड़ा करंट सिचुएशन दे मुताबिक तुहानू दरकार होएगा। तो अज का साडा इस प्रोग्राम का तुसीं फीडबैक जरूर देना है। साडे चैनल नू लाइक करो, सबसक्राइब करो और खास तौर पर अगर मजीद तुहानू कोई प्रोग्राम तो पहले भी कोई मशवरा चाहिए है तो थले कॉमेंट सैक्शन दे विच तुसीं आपदा लिखो, उनका मशवरा तुहानू उत्थे दिता जाएगा। किसान खुशहाल पाकिस्तान ते अल्लाह निगहबान।